വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ആദ്യമായി ഒരു മന്ത്രിയെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിത്തിരിവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കെ ടി ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ രാവിലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൊഴിയെടുത്തത്. UAE കോൺസുലേറ്റ് വഴി റംസാൻ കിറ്റും ഖുറാനും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷം വലിയ വിവാദമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിയെടുക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം എന്ന സൂചനകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്, നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് CNN ന്യൂസ് 18 എഡിറ്റർ അരുണിമ നൽകും. ഒപ്പം ന്യൂസ് 18 കേരള ഇൻപുട്ട് എഡിറ്റർ TJ ശ്രീലാൽ കൂടെയുണ്ട്. ശ്രീലാൽ, എന്താണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായത്? ഒപ്പം അരുണിമ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് താനും. സനീഷ്, ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 മുതൽ കെ ടി ജലീലിനെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അരുണിമ, can you hear me? It is Srilal from News 18 Kerala studio. Yeah, Arunima, just tell me, what is the breaking you have? Because it is, again, you are breaking another story on Kerala, this gold smuggling case. So, what is the information you have on this KT Jaleel interrogation thing by ED? What we know is that from 9:30 this morning, KT Jaleel is at the ED office. His statement is being taken, is the language used. In common parlance, you would say he's being questioned. But officially what is being said is that his statement is being taken. This is in connection with the Kerala gold smuggling case. There are allegations that he was in touch with main accused Swapna Suresh, that there are some phone conversations which investigating agencies have tracked down, and they want him to clarify on his relationship with Swapna Suresh. So that's what we know at the moment. But since his questioning or his recording of his statement has been going on from 9:30, and it is almost 6:30 now, so quite some time since he's being questioned. We'll have to wait and see what further course of action. Yes, we know that these people are very tight-lipped. We also tried from our sources here, they are also very tight-lipped. They are not even speaking to anybody else in here. So that's why even then you are saying that it is a statement. Can you confirm whether it is a statement or it's a questioning? Because this ED, when it comes to the ED, then first they will record the statement. That is as per procedure. First they may record the statement, and from that statement they will develop a case. Is it so? When you call somebody to your office at 9:30 in the morning and that person is still in your office till about 6:30, it can't be a normal recording of the statement. How much time would a normal recording of the statement take? You tell me. If you have to be told to just record a statement, it shouldn't take so much time. But officially, all that we have learned is that ED says that we are recording a statement in connection with this case. But I think because we cover investigating agencies, it's understood now that he is being questioned. It's not just one-way communication. It's not just KT Jaleel writing on a piece of paper his statement. He's also being asked counter questions on everything that he's telling ED. Okay, CNN ന്യൂസ് 18 ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ അരുണിമയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണിത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വിവരം. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി ശേഖരിക്കുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ രാവിലെ 9:30 മുതൽ ഏതാണ്ട് ഈ സമയം വരെ രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങിയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട്. പക്ഷേ സനീഷ്, അത് എത്ര സമയം നീണ്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ED ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നേരെ ED ഡയറക്ടറേറ്റുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാർത്ത നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും. അരുണിമയാണ് ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് 9:30 തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ചെയ്യലോ മൊഴിയെടുപ്പോ, ഇത് രണ്ടായാലും 9:30 തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും നീണ്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരണമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ എത്ര സമയം നീണ്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും തുടക്കത്തിൽ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നാകും അടുത്ത കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം കെ ടി ജലീലിനെതിരെ മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു. കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ഈ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ മൊഴികളുണ്ടായിരുന്നു. അതും കെ ടി ജലീലിൻ്റെ അതിനോടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക തന്നെയാകും ആദ്യം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമാകും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ, മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തെളിവുണ്ടെങ്കിലാകും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ
അകത്ത് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 9:30 നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനാകും, അതീവ രഹസ്യാത്മകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. രാവിലെ 9:30 ഏത് കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്ന കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ വ്യക്തത പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഴിയെടുപ്പ്, പ്രസ്താവന വാങ്ങൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ 9:30 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ CNN ന്യൂസ് 18 ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ അരുണിമ അവരുടെ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേർക്കുനേർ അവർ വിവരം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിവരം കൺഫേം ചെയ്താണ്, ആധികാരികമായിട്ടാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 9:30 അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, 9:30 മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9:30 മുതൽ മന്ത്രി KT ജലീൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വ്യക്തത അക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. എത്ര സമയം നീണ്ടു നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, മൊഴിയെടുപ്പ്, പ്രസ്താവന വാങ്ങൽ എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയുകയില്ല, വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി KT ജലീലിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ കാര്യം ഉണ്ട്, അത് അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഈ വാർത്ത പുറത്തേക്ക് അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം BJP നിരന്തരമായി തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല വ്യക്തത, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരികയില്ല എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി, അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ആക്ഷേപവിധേയനായിരുന്നു, ആരോപണ വിധേയനായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷവും BJPയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായിട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ തലത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി ഇത്തരം ചോദ്യം ചെയ്യലിന്, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വിധേയനാകുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസമാണ്. ശ്രീലാൽ, ഒന്നുകൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തേടാൻ CN പ്രകാശിലേക്കും VV അരുണിലേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും സനീഷ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇത് തന്നെയാണ്. മന്ത്രി KT ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയത്. അത് മൊഴിയെടുപ്പാണോ ചോദ്യം ചെയ്യലാണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തതയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉച്ച കഴിഞ്ഞും അദ്ദേഹം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വാർത്തകളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസുമായി രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടിയത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് KT ജലീൽ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങിയ നടപടി വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും ഉച്ച കഴിയും വരെയും അദ്ദേഹം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് CN പ്രകാശ് അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നു. പ്രകാശ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഈ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ UAE കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും റംസാൻ കിറ്റും എത്തിച്ച സംഭവത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടി വരിക. എത്ര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു ഈ ആശയവിനിമയം നടത്തൽ, ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, മൊഴിയെടുപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടോ? അനീഷ്, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മന്ത്രി KT ജലീലിനെ ED ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല. ആരും തന്നെ ഫോൺ പോലും എടുക്കാൻ ഇന്ന് തയ്യാറായില്ല. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് നിശബ്ദമായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ KT ജലീലുമായി പല തവണ രാവിലെ മുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ റിങ് പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ റിങ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ലേഖകർ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. ഗൺമാനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം KT ജലീൽ ആലുവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, അവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന ഒരു വിവരം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. KT ജലീലുമായി നമ്മുടെ മലപ്പുറം ലേഖകൻ അനുമോദ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് നൽകുകയോ EDയുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അനുമോദിനോട് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ
ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. KT ജലീലിനെ ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു താനും. അദ്ദേഹവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, ഓഫീസും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുക. വീട്ടിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വീട്ടിലേക്ക്, മലപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് വിശദീകരണം നൽകിയത്. ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണോ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്നു. അവിടെ KT ജലീലിനെയോ KT ജലീലിന്റെ വാഹനത്തെയോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മടങ്ങിയത്. കൊച്ചിയിലെ സമീപ പ്രദേശത്തെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ, നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഒപ്പം തന്നെ റംസാൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു നിമിഷം പ്രകാശൻ, താങ്കളിലേക്ക് വരാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യവും ഇതുവരെ മറ്റാരെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുമില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണിത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി KT ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന്, കൊച്ചിയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ചായിരുന്നു, അവരുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വിവരം.